السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران اور پاکستان میں جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ GHQ کے اندر ہنگامی اجلاس شروع ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان نے ایران پر حملہ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے یا چپ سادھ لینی ہے، کیونکہ جب سے ایران کی جانب سے بلوچستان کے اندر پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہماری سالمیت، ہماری خود مختاری پر حملہ کرے۔ ہم یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جبکہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جیش العدل نامی ایک تنظیم ہے جس کو اسرائیل بیک کرتا ہے اور وہ ایران پر حملوں میں ملوث ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے عراق میں بھی حملے کیے تھے، شام میں بھی حملے کیے تھے، یعنی ہر اس ٹھکانے پر حملہ کیا تھا جہاں سے ان کو یہ خدشہ تھا۔ چند دن پہلے کرامان میں جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے موقع پر جو اٹیک ہوئے تھے جس میں 200 سے زائد لوگ مارے گئے، تو انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور اس کے بعد جو انہیں لگا کہ یہ ٹھکانے ہیں، یہ لوگ، یہ تنظیمیں ملوث ہیں اس حملے کے اندر، تو انہوں نے انہیں نشانہ بنایا۔ کل انہوں نے پاکستان پر بھی میزائل داغے رات کو، اور پھر اس کے بعد حسن نصر اللہ کا ٹویٹ بھی میں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ہم نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ جیش العدل نامی تنظیم چل رہی ہے بلوچستان کے اندر، جو کہ اسرائیل کی حمایت یافتہ ہے، اور ہم اپنے کامن دشمن یعنی اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے۔ اب یہ خبر بریک ہونے کی دیر تھی کہ ایران کی جانب سے پاکستان پر حملے کیے گئے۔ پاکستانی ٹی وی چینل نے تو بالکل چپ سادھ لی، لیکن سوشل میڈیا پہ آواز اٹھ گئی۔ دفتر خارجہ کو بھی میدان میں آنا پڑا اور ماننا پڑا کہ ایران نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ 2 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک مطالبہ سر اٹھانے لگا کہ عمران خان کے دور میں جب بھارت نے ایسی ناپاک جسارت کی تھی پاکستان پر حملہ کرنے کی، تو عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم فوری طور پر حملہ کریں گے، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور ریٹیلیٹ کیا گیا تھا۔ ابھی نندن کو پکڑا گیا، وہ ٹی واز فنٹیسٹک والی سٹوری تو آپ کو یاد ہوگی۔ لیکن اب سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے کہ یہ جو ہمارے محافظ ہیں یہ ہمیں تو گروبانوں سے پکڑتے ہیں، صحافیوں کو گولیاں مارتے ہیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو یہ فتح کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ لیکن جو ہمارے دشمن ہیں یا جو مخالفین ہیں وہ پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں تو ہم چپ سادھ لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کی مذمت کی اور کہا کہ ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہماری خود مختاری پر حملہ کرے۔ اس سے پہلے ایک پلان ہو رہا تھا کہ اس حملے کو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دو کہ پی ٹی آئی حملے کو لے کر پروپیگنڈا کر رہی ہے، اسے بھی ان کے کھاتے میں ڈال دو۔ بہرحال بہت زیادہ تنقید ہونے کے بعد اب وجاہت سعید خان جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ GHQ میں ایک اہم میٹنگ جاری ہے اور ایجنڈا ہے رسپونڈنگ ٹو ایران کا۔ اب ایران پاکستان کا دوست ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسا ہو رہا تھا تو وہ ہمیں اعتماد میں لے سکتا تھا، ہمیں بتا سکتا تھا، ہمیں کہہ سکتا تھا کہ تم کرو کاروائی، تم پکڑو یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، تم کرو کاروائی۔ لیکن وہاں سے کاروائی نہیں ہو سکتی۔ ایران کے ساتھ کون سے ہمارے چینلز بند تھے؟ ایران کا ایمبیسیڈر پاکستان کے اندر ہے، پاکستانی ایمبیسیڈر ایران میں موجود ہے، پھر ہماری باؤنڈری لگتی ہے، ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے ایران کے ساتھ۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اگر افہام و تفہیم کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کر کے معاملے کو سارٹ آؤٹ نہ کیا گیا، اگر جذبات سے کام نہ لیا گیا، تو میرے خیال سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، جبکہ حالات کی خرابی کی طرف معاملات کسی بھی صورت نہیں جانے چاہیے۔ ملک کے اندر جیسا تیسا بھی ہے، الیکشن کا ماحول ہے، اور الیکشن کا ماحول اس سے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اگرچہ منظور وسان نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو تو توڑ دیا، جماعت کو تو ختم کر دیا، تو اب کوئی خطرہ بظاہر نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی ایک واردات ڈالی ہے، عمر حمید کا استعفیٰ قبول کیا گیا اور ان کی جگہ پہ سید آصف حسین نئے سیکرٹری الیکشن کمیشن تعینات کیے گئے۔ اب ہوا کیا ہے؟ صوبائی الیکشن کمشنر ہیں بلوچستان کے اعجاز انور چوہان، ان کا تبادلہ کیا گیا، انہیں صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب تعینات کیا گیا ہے، اور الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کو
डीजी इलेक्शन सेल इस्लामाबाद तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद फरीद आफरीदी जो पहले डीजी इलेक्शन सेल थे उनको बलूचिस्तान का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। अब ज़रा वारदात आप देखिएगा। एजाज अनवर चौहान पर सख्त इतराज़ात थे MQM को। ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के थे, इनके खिलाफ एहतजाज किया गया, मुतालबात किए गए, तो इलेक्शन कमिश्नर ने इनको तब्दील किया और इनको बलूचिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। यानी इन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्होंने कहा कि ये करप्ट है, ये इलेक्शन मैनेज करेगा, हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। अब इलेक्शन कमिश्नर ने उसको उठाया, बलूचिस्तान भेजा आज से तकरीबन डेढ़ हफ्ता पहले। अब पंजाब के अंदर आफरीदी साहब जिन्होंने ख़त भी लिखा था और कहा था कि पंजाब के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, गैर कानूनी हो रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, वो ख़त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश भी किया गया, उनको पंजाब से हटा दिया गया है। और एजाज अनवर चौहान जैसा करप्ट बंदा जो सिंध के अंदर भी काबिल कबूल नहीं था, जिस पर MQM ने एतराज़ किया, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की टाउट पार्टी है, उन्होंने भी अदम एतमाद किया, उनको हटाकर उठाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर तैनात कर दिया गया है ताकि इलेक्शन अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकें। तो ये वारदात डाली जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मियां गुल हसन औरंगजेब इस पर समाअत करेंगे। और इसके अलावा PTI के लिए खुशखबरी है, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये वजाहत आ चुकी है, तर्जमान इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, कि PTI ने इंतखाबी निशान खोया है, अपना सिंबल खोया है, जमात के तौर पर PTI मौजूद है। यानी एक बहस चल रही थी कि अगर PTI के लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर वापस आना चाहते हैं PTI में, क्या वो आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर जीत कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर PTI को जो रिजर्व सीटें होती हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो सीटें मिल सकती हैं और PTI एक जमात के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर आएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी है कि हमारे पास PTI एक जमात के तौर पे रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनसे इंतखाबात के दौरान सिंबल वापस लिया गया है। जबकि कुछ कानूनदानों की, आइनदानों की राय भी सामने आई है कि आज़ाद हैसियत में जीते हुए लोग PTI में वापस आ सकते हैं। इसके अलावा गूगल ने एक पोर्टल स्पेशल पाकिस्तान के लिए बनाया है जिससे पाकिस्तानी देख सकेंगे इलेक्शन के हवाले से। अब उसके अंदर यह दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलर जमात है आज भी बल्ला वापस लेने के बावजूद ये गूगल कह रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जबकि और उनकी पॉपुलैरिटी 78% है, जबकि मुस्लिम लीग नून 13%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3%, तहरीक लब्बैक 2%। तो आज भी बल्ला लेने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने आज बड़ी कलाबाजियां खाई। एक इंटरव्यू के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मेरी ख्वाहिश थी कि PTI के पास बल्ला होता, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं किया, इसलिए उनके पास बल्ला नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि PTI के पास बल्ला होता। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिसने जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया था बल्ले की वापसी का, तो इसने कहा था कि एक सूबे की हाई कोर्ट पूरे मुल्क के लिए कैसे फैसला कर सकते हैं। तो ये इंतहाई झूठे लोग हैं। बहरहाल हामिद मीर ने पूरी कौम से एक दरख्वास्त की है। वो कहते हैं कि जिसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है वो 8 फरवरी को सुबह खुद निकले, अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ बड़ी तादाद में जाकर वोट डाले। अगर पोलिंग 60% तक चली गई तो वो हैं उन्हें लग पता जाएगा, यानी उन्हें लगता है कि हमारे सारे बनाए हुए प्लान कामयाब हो जाएंगे, जो हम चाहेंगे उसी तरह होगा, हवाएं हमारी मर्जी से चलेंगी, हमसे पूछकर हवाएं चलेंगी। ऐसा नहीं होगा, लोग निकलेंगे, टर्न आउट बड़े लेवल पर होना चाहिए, मायूसी फैलाई जाएगी, मायूस किसी ने नहीं होना, हर हाल में निकलना है और वोट कास्ट करना है। फिर राजा रियाज भी घर बैठ गए हैं, कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है। चंद दिन पहले कह रहे थे कि मैं इलेक्शन कंपेन कर चुका हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं निकल रहे, लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे टीका लगता है, मेरी कमर में दर्द रहता है। फिर दूसरी जानिब इद्दत में निकाह वाला केस बड़ा कमज़ोर पड़ चुका है। मुलाजिम लतीफ़ अपने इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके, जो ज़ना वाला मामला बनाया गया था, अब सिर्फ इद्दत में निकाह वाला मामला रह गया है और वो तो टिक नहीं सकेगा। तो अब इमरान खान के खिलाफ ये केस भी जल्द फारिग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।